is about endless learning, and endless learning is about the life around you. In the school of life, here in beautiful Bangladesh, it has a deeper meaning altogether. Trying to find Bangladesh in a travel book will never let you experience her beauty. To truly find her, step into her embrace and feel her warmth. Create your own map to discover the riches she holds. In the largest mangrove forest of the world, you too shall find your brave spirit. The forest lies in a vast delta on the Bay of Bengal and became inscribed as a UNESCO World Heritage Site. In the home of the Royal Bengal tiger, learn to collect honey for dangerously sweet reward. Return to an age of innocence and amazement and learn to make it a permanent part of life. Enter the Paharpur Bihar. Situated at North Bengal, the 7th century archaeological site is now another World Heritage. It holds evidence of the rise of Mahayana Buddhism in Bengal, a renowned intellectual center until the 12th century. Follow your bliss, leave behind all the rules and be your own guide. You'll learn that happiness comes when you go with the flow. Bangladesh is proud of its vast rivers and therefore affectionately called the land of rivers by its people. The civilization in this delta evolved around the rivers. Let the universe entrance you in its rhythm. Here in the Lalu Naka, you will learn the true meaning of inner silence and the truth of eternal presence. You'll learn the trademark of Bangladesh's beauty, simplicity and warmth. Shed your outer layers and discover the simplicity in the beautifully natural and authentic you. Bangladeshis are essentially simple in nature. Shart Gunbuj Masjid, a mosque built by the greatest Muslim, Saint Khan Jahan Ali, with 77 squat domes, is now a World Heritage Site. And Tungipara, the birthplace and the resting ground of Sheikh Mujibur Rahman, holds the memories of the father of the nation, the founder of independent Bangladesh. Find out how to dream without bounds from the man who envisioned a Sona Bangla, a golden and free Bangladesh. Mujib Nagur will tell you the glorious stories of the birth of a free nation. We're
দাদা কেমন আছেন? হ্যাঁ মামুন ভাই, আমি কথা বলে নিয়েছি একটু আগে, আবারও বলছি আপনাকে, সাথে রেখেই বলতে চাই। আমাদের সাপ্তাহিক সপ্তস্বরের দ্বিতীয় পর্বে আজকে আমাদের সাথে আছেন শ্রদ্ধেয় আমাদের দেশের গুণী একজন মানুষ, গুণী একজন শিল্পী, যিনি সবসময় আহ, অনেক মানবিক গুণ বহন করেন। অনেক ভালো একজন আমাদের প্রিয় মানুষ মামুন জাহিদ ভাই, আমাদের দেশের প্রখ্যাত এবং জনপ্রিয় কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী উনি। তো মামুন ভাইয়ের কাছেই সরাসরি চলে যাচ্ছি। মামুন ভাই কেমন আছেন আপনি? হ্যাঁ, ভালো আছি। যদিও এখন ওই বৈশ্বিক যে সমস্যা চলছে করোনা, তা আমরা অনেকটাই হ্যাঁ, গৃহবন্দী। তারপরেও বলবো যে ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। খুব ভালো, শুনে খুব ভালো লাগলো। মনের অবস্থা আমাদের কারোরই ভালো নেই, যতই ভালো থাকি, হ্যাঁ, যতই সৃষ্টিকর্তা নিজেকে ভালো রাখুন। কারণ মানুষ সামাজিক জীব। একজন মানুষ যদি একজনের মানুষের কাছে যেতে না পারে, একসাথে কথা না বলতে পারে, একটু মনের ভাব হুম, আদান হুম, করতে না পারি আমরা, তাহলে তো মনটা খারাপ থেকেই যায়। একা একা আর কত সেই হবে। যাই হোক, সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে সেই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করুন, সারা বিশ্বকে রক্ষা করুন, সেই কামনাই করি। তো মামুন ভাই, আমরা সরাসরি একটা গানে চলে যাই, কারণ আপনার গান শোনার লোভ সামলাতে পারছি না। সরাসরি গানেই চলে যাচ্ছি মামুন ভাই। আচ্ছা, আমি প্রথমে একটু ওই রবীন্দ্রনাথের একটা বর্ষার গান দিয়ে শুরু করি। হ্যাঁ, কি শুরু বলেন? করেন, শুরু করুন মামুন আচ্ছা, ভাই। গানটি আমার ভীষণ প্রিয় একটি গান। একটু চেষ্টা করি। ওকে মামুন ভাই, শুরু করেন। হুম, এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বরিশায়, এমন দিনে মন খোলা যায়, এমন মেঘ সরে বাদল ঝরে ঝরে, তপনহীন ঘন তমসায়, এমন দিনে তারে বলা যায়, সে কথা শুনিবে না কেহ আর, নিভৃত নির্জন চারিধার, দুজনে মুখোমুখি গভীর দুঃখে দুঃখে, আকাশে জল ঝরে অনিবার, জগতে কেহ যেন নাহি আর, সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে জীবনের কলরব, কেবলি আখি দিয়ে আখির সুধা পিয়ে, হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব, আধারে মিশে গেছে আর সব, তাহাতে এ জগতে ক্ষতিকার, নামাতে পারি যদি মনোভার, শ্রাবণ বরিশনে একদা গৃহ কোণে, দু কথা বলি যদি কাছে তার, তাহাতে আসে যাবে কিবা কার, ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়, বিজুলি থেকে থেকে চমকায়,
যে কথায় জীবনে রহিয়া গেল মনে, সে কথা যে যেন বলা যায়। এমন ঘন ঘোর বরিশায়, এমন দিনে তারে বলা যায়। দারুণ মামুন ভাই, অসম্ভব ভালো লাগলো। তারপরে আমাদের এখানে বৃষ্টি হচ্ছিল, হ্যাঁ, কিছুক্ষণ আগেও এখানেও বৃষ্টি বৃষ্টি হচ্ছিল। হচ্ছে। হ্যাঁ, খুব মিলে গেল একদম। আর পরিবেশটা ঠিক সুন্দর ওইভাবে তৈরি হয়ে গেল মামুন ভাই। আমরা একটু আপনার সঙ্গীত জীবনের কিছু পথ চলা শুনতে চাই, শুরুটা একটু শুনতে চাই। আপনি তো জানেন আমাদের সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষ, সম্ভ্রান্ত পরিবার আপনার জন্ম। তো আমরা কিছু একটু সঙ্গীত জীবনের পথ চলা আমরা শুনতে চাই একটু। আসলে আমার মানে গান গাওয়াটা শুরু হয় সেই গ্রামের থেকে, যখন আমি স্কুলে পড়ি আর কি। তো তখন আসলে গান শেখার সুযোগটা কম ছিল, একেবারেই ছিল না। এই জাস্ট রেডিও ক্যাসেট শুনে শুনে গান তোলা, গান গাওয়া আর কি। তো আমাদের বাড়িতে সবাই গান করতেন। তো আসলে আমার গান গাইতে পারার পিছনে আমি প্রথম শক্তিটা অর্জন করি আমার বাবার কাছ থেকে। কারণ উনি স্কুল টিচার ছিলেন। তো একদিন স্কুল থেকে এসে বললেন যে আমি ঘরে গান গাইছি। তো উনি জিজ্ঞেস করছেন যে কে গান করে। তো আমার মা বললেন যে মামুন গান করে। তো বাবা বললেন যে বাহ, গলাটা তো সুন্দর, ওর তো গান হবে। তো সেখান থেকে আমার আসলে একটা শক্তি পাওয়া। আর পাশাপাশি আমার বাবা খুব ভালো গান করতেন এবং খুব গান শুনতেন, মানে গভীর রাত পর্যন্ত আকাশবাণী শেষ করে উনি ঘুমাতেন আর কি। তা আমি বাবার পাশেই ঘুমাতাম। তো সেইভাবে একটা ভালো গানের প্রতি আমার একটা মানে টান তৈরি হয় আর কি। তারপরে আস্তে আস্তে কলেজে যখন আসি তখন ওস্তাদদের কাছে গান শেখা শুরু করি। তো প্রথমে আমি হারমোনিয়ামে সারেগামাটা শুরু করি আমার মামা মশিউর রহমানের কাছে। তারপরে ওস্তাদ বাবুর রহমান, তারপরে সুমন চৌধুরী, এবং যার কথা আমি বিশেষভাবে বলতে চাই যে আহ আমি হওয়ার পিছনে যার অবদান সবচাইতে বেশি, খন্দকার নুরুল আলম। তো যার কাছে আমি প্রায় 10 বছর একটানা গান শিখেছি। এই ছোট্ট করে আমার গানের ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলা আর কি। এরপরে গান গাইছি আর কি। এই তো আপনার সামনে বসে আছি এখন গান গাওয়ার জন্যই। এই পথ চলা, আর দেশে থাকতে তো আপনার সাথে আহ, অনেক সঙ্গত করিয়েছি। আর আপনি যখনই গান গাইতেন তখন আপনার গানের মধ্যে আমি খুব ডুবে যেতাম, ভালো লাগতো। আর ভালো লাগতো, ভালো তো গান গাইতেনি আপনি, গানও এখন ভালো গান, অবশ্যই গান। তারপরে একটা ভালো মানুষ আপনি। সব মিলিয়ে আমার খুব একটা ভালো ধন্যবাদ। কাজ করতো আপনার প্রতি। না, আমি আসলে আপনাকে মিস করি। গত আর টিভিতে একটা প্রোগ্রামে যখন নোংর বাজাচ্ছিল আমি আপনাকে খুঁজছিলাম যে দাদা কোথায়, দাদা কোথায়। পরে রাজীব বলল যে দাদা তো কানাডা চলে গেছে। তা তো তা যাই মান- হোক, এখন বলেন। এখন আমরা এই ডিজিটাল মাধ্যমে এখন মনে হচ্ছে পাশাপাশি বসে গান গাইছি আর কি। একদম তাই, একদম তাই। আচ্ছা মামুন ভাই, তাহলে আমরা পরবর্তী একটা গানে চলে যাই। আচ্ছা দাদা, আমি যে কাজটা করি আর কি, যে আমি প্রতি মাসেই একটু খুঁজে বের করার চেষ্টা করি যে এই মাসে কোন কিংবদন্তির জন্ম বা মৃত্যু হয়েছে, সেইভাবে আমি সেই মাসের পারফরমেন্সটা গুছাই আর কি। তো আমি হ্যাঁ, জুলাইতে আহ, আমাদের পঞ্চকবির যে অন্যতম একজন ডিএল রায়, ওনার জন্ম কিন্তু 19শে জুলাই। তা আমি ডিএল রায়ের একটা গান করার চেষ্টা করি ওই মহাসিন্ধুর পার্থক্য থেকে। বাহ, শুনি শুনি হ্যাঁ। ভাই, শুনি মামুন ভাই। উম, বনে আয় রে ছোটে, আয় রে তরা, হেথা নাই কো মৃত্যু, নাই কো জরা, বলে আয় রে ছুটে, আয় রে তরা, হেথা নাই কো মৃত্যু, নাই কো জরা, হেথা বাতাস গীতি গন্ধ ভরা, চির স্নিগ্ধ মধুমাসে,
হেথা চির শ্যামল বসুন্ধরা, চির জ্যোৎস্না নীলাকাশে মহা সিন্ধুর পার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে, কে ডাকে কাতর প্রাণে মধুর তানে, আয় চলে আয়। কে ডাকে কাতর প্রাণে মধুর তানে, আয় চলে আয়। বলে আয় চলে আয় আমার পাশে মহা সিন্ধুর পার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে। বলে আয় রে ছুটে আয় রে তরা, হেথা নাই কো মৃত্যু নাই কো জরা। বলে আয় রে ছুটে আয় রে তরা, হেথা নাই কো মৃত্যু নাই কো জরা। হেথা বাতাস গীতি গন্ধ ভরা, চির স্নিগ্ধ মধুমাসে। হেথা চির শ্যামল বসুন্ধরা, চির জ্যোৎস্না নীলাকাশে মহা সিন্ধুর পার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে। কেন ভূতের বোঝা বহিস পিছে, ভূতের ব্যাগার খেটে মরিস মিছে। কেন ভূতের বোঝা বহিস পিছে, ভূতের ব্যাগার খেটে মরিস মিছে। দেখোই সুধা সিন্ধু উছলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে, ভূতের বোঝা ফেলে ঘরের ছেলে, আয় চলে আয় আমার পাশে মহা সিন্ধুর পার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে। কেন কারাগৃহে আছিস বন্ধ, ওরে ওরে মূঢ় ওরে অন্ধ। কেন কারাগৃহে আছিস বন্ধ, ওরে ওরে মূঢ় ওরে অন্ধ। ওরে সেই সে পরমানন্দ যে আমারে ভালোবাসে, কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে পড়ে আছিস পরবাসে মহা সিন্ধুর পার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে ওই মহা সিন্ধুর পার থেকে। অসাধারণ মামুন ভাই। খুব শুনছিলাম, খুব আবিষ্ট হয়ে শুনছিলাম। অসাধারণ লাগলো। ধন্যবাদ। গাইছিলেন অসম্ভব মন দিয়ে, প্রাণ উজাড় করে গাইছিলেন। ভালো তো হবে, ভালো হবে না কেন, ভালো লাগবে না কেন? এই গানটি আমাদের প্রয়াত সুবীর দা খুব গাইতেন, নিশ্চয়ই আপনি ওনার কণ্ঠ অনেকবার শুনেছেন গানটি। হ্যাঁ, দাদার সাথে এক সময় দাদার সাথে। যাই হোক, তো এইদিকে কিছু কমেন্টও জমা পড়ে গেছে, কিছু আচ্ছা আচ্ছা, একটু দেখি, কমেন্ট করে নিচ্ছি আমি। এরপর শুরুতে সাউন্ড ছিল না। মীরা দত্ত লিখেছেন শোনা যায় না। ঐশ্বর্য রাজলক্ষ্মী লিখেছেন সাউন্ড নেই। তারপরে মীরা দত্ত আবার লিখেছেন পিকচার ক্লিয়ার বাট নো সাউন্ড।
এখন আশা করি সাউন্ড আছে। তারপর দীপক সরকার আমার এক প্রিয় ভাই, বাংলাদেশে কিবোর্ড প্লেয়ার। লিখছে, দাদা ভাই কেমন আছেন, ভালো থাকবেন, শুভকামনা রইল ভাই বাহ, তোমার জন্য, শুভকামনা। তারপরে মিতা দত্ত আবার লিখেছেন, শোনা যাচ্ছে, বাহ। ধন্যবাদ, সাথে থাকুন আমাদের। তারপরে আমেরিকার, উত্তর আমেরিকার বড় একজন, কি বলবো মানে এজাজ নাম, আক্তার তৌফিক, হ্যাঁ, রফিক ভাই, ওনার কাছে ধন্যবাদ ভাইয়া। ওনার কাছে সব দাবি আমার খাটে, আমি খুব জ্বালাই ওনাকে। আমার খুব প্রিয় আচ্ছা একজন আচ্ছা। ব্যক্তি, আমার খুব শ্রদ্ধাভাজন একজন মানুষ। এজাজ আক্তার তৌফিক ভাই, উনি লিখেছেন চমৎকার, উনি খুব গানবদ্ধ মানুষ এবং সঙ্গীতের খুব শিল্পীদের খুব কদর করতে জানেন। খুব সংস্কৃত মনে মানুষ তৌফিক ভাই, আমার প্রিয়। থাকেন তো উভয়, আমাদের সাথেই থাকেন। তারপর আমার আরেক ছোট ভাই লিখেছে দীপাল দেব, এক্সেলেন্ট দাদা, থ্যাংক ইউ দীপাল। ধন্যবাদ। তারপরে তারপরে ঐশ্বর্য রাজলক্ষ্মী, সে খুব ভালো গান করে, আমার ছোট বোন, আচ্ছা, খুবই ভালো কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী। সে লিখেছে, আজকের শ্রদ্ধেয় শিল্পী মামুন ভাই শুভেচ্ছা, আসাদ ভাইকেও শ্রদ্ধা ও শুভকামনা জানাই, খুব চমৎকার লাগছে গানগুলো শুনতে, বাহ। আসলেই চমৎকার। ধন্যবাদ। আমাদের আসাদ ভাই আমাদের ডিরেক্টর, যার জোরে আমি চলি। আমি হুম। আসাদ ভাই আমাকে সবকিছু গাইডলাইন দেয়, আমি যে কারণে আমি করতে পারি। আসাদ ভাই, আমি বলবো যে আমি 95% অবদানই আসাদ ভাইয়ের বলবো। কিন্তু এই লোকটা না, কুপ্রতার বিমুখ, আমাকে ভুলে আসতে চায় না সে। এই যে ঝামেলা এখানে, গুণী লোকেরা এরকমই হয়। তারপর সঞ্জয় ভট্টাচার্য লিখেছে, আমার টরন্টো হ্যামিল্টনে থাকে, আমার খুব প্রিয় একজন বন্ধু, লিখেছে, আহা কি সঙ্গীত ভেসে আসছে, আর আমরা গৌগ্রাসে গিয়েছি, ধন্যবাদ জল, তোকেও ধন্যবাদ, অসংখ্য বাহ, ধন্যবাদ সঞ্জয়, খুব ভালো কথা লিখেছে। সঞ্জয় দেনে একটু কবি টবি হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে, খুব ভালো লিখছে, ভালো লাগছে, থ্যাংক ইউ সঞ্জয়। তারপর কুমার শ্যাম, সে একজন খুব অসম্ভব ভালো একজন শিল্পী, গুণী মানুষ, গুণী বাহ, শিল্পী। সে লিখেছে, খুব সুন্দর অসাধারণ গান দিয়ে আমি শুরু করলাম। বাহ। তারপরে লিখেছে দেবীদেব চৌধুরী, আমার সহধর্মিণী, ভালো গান করে, বাহ, আমার বাহ। বলছি না, লিখেছে, গাইলেন শ্রদ্ধেয় মামুন ভাই। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ বৌদি। এবার সাথেই থাকবেন আপনারা সবাই, আশা করছি। দাদা, এবারে আমি একটা নিজের গান করি, গানটি আমারই লেখা, আমারই সুর করা। এই গানটি আপনি বাজিয়েছেন কোনো একটা শোতে, হ্যাঁ? হ্যাঁ, শিওর, মনে হ্যাঁ, হয় এসিপিতে বাজিয়েছি মেবি। রাইট। তো আমি একটু চেষ্টা করি গানটি। হ্যাঁ, শুনি মামুন ভাই, শিওর, শুনি। আমার দুয়ারে আজ একার সকাল, কার তাতে আসে যায় কি, আমারও সূর্যোদয়ে তুমি পাশে থাকলে না, সেই তো আমার নিয়তি। আমার দুয়ারে আজ একার সকাল, কার তাতে আসে যায় কি, আমারও সূর্যোদয়ে তুমি পাশে থাকলে না, সেই তো আমার নিয়তি। আমার দুয়ারে আজ একার সকাল, ফাগুনে ফুলের বনে কোকিলেরা গায়, কৃষ্ণ চূড়ার বনে রং তাতে পায়। ফাগুনে ফুলের বনে কোকিলেরা গায়, কৃষ্ণ চূড়ার বনে রং তাতে পায়।
আমার ফাগুন সে তো জ্বালবে আগুন, আমার ফাগুন সে তো জ্বালবে আগুন, কার তাতে আসে যায় কি, আমারও সূর্যোদয়ে তুমি পাশে থাকলে না, সেই তো আমার নিয়তি। আমার দুয়ারে আজ একার সকাল, আকাশে চাঁদের আলো রাত্রি হাসে, তুমিও হাসো আর পৃথিবী হাসে, আকাশে চাঁদের আলো রাত্রি হাসে, তুমিও হাসো আর পৃথিবী হাসে, আমার আধার থাক আমারই সাথে, আমার আধার থাক আমারই সাথে, কার তাতে আসে যায় কি, আমারও সূর্যোদয়ে তুমি পাশে থাকলে না, সেই তো আমার নিয়তি। আমার দুয়ারে আজ একার সকাল, কার তাতে আসে যায় কি, আমারও সূর্যোদয়ে তুমি পাশে থাকলে না, সেই তো আমার নিয়তি। আমার দুয়ারে আজ একার সকাল। মামুন ভাই কিছু বলার নেই, কোনো ভাষা নেই আমার বলার। এত এত ভালো লাগছিল, এত ভালো লাগছিল। এটা কি আপনার সুর করা ছিল? হ্যাঁ, এই গানটি আমারই সুর করা। কথা আপনার লেখা? হ্যাঁ, লেখাটাও আমার। সেটা এসএটিভি তো অনেক আগে বাজিয়েছি, তো মানে ভুলেই হ্যাঁ গেছি। হ্যাঁ, আপনি এই গানটি আপনি বাজিয়েছেন। এত আপস এন্ড ডাউনস, আপনি মানে ওই বেসিক যদি স্ট্রং না হয় কোনো শিল্পী সম্ভব না। আমি তো জানি হ্যাঁ, আমি গানটিতে মানে ৩টি অক্টেভ ব্যবহার করেছি। নিচের পা আছে, উপরের পা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই খেয়াল করছিলাম। মামুন ভাই অসাধারণ লাগছিল। এখন আমার গান শুনতে শুনতে একটা কথা কিন্তু মনে পড়েছে আমার। আচ্ছা, একটু একটু দুষ্টুমি করবো আপনার সাথে এখন। আপনি জীবনে কখনো প্রেম করেছেন কি? হ্যাঁ, অনেকবার করেছেন না? হ্যাঁ, তা না প্রেম হলে তো হ্যাঁ, এরকম সুর আসার কথা না। মানে প্রেম তো আসলে জীবনের একটা অংশ। হ্যাঁ, আ- আচ্ছা, আমার ভয়েসটা মনে হয় পাচ্ছে না। একটা কমেন্ট এসছে, নো ভয়েস। নো ভয়েস মামুন ভাই। এটা এখন কি? আপনার ওখান থেকে কিছু একটা হচ্ছে, কারণ আমার এখানে ঠিক আছে না, মাইক্রোফোন। হ্যাঁ, আমার এখানে ঠিক আছে, আমার এখানে ঠিক আছে। আমি পাচ্ছি, ভালো পাচ্ছি। অন্যরা তো আচ্ছা শুনছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, তারপরে যে গান তো শুনছে সবাই। ওখানে বোধহয় ওই ওনার দীপালের ওখানে বোধহয় কোনো ঝামেলা হয়েছে। ঐশ্বর্য। আপনি আমার কথা শুনেছেন তো না? শুনছেন তো না? হ্যাঁ, আমি শুনছি। আমি আপনার কথা, আমি আপনার কথা শুনছি, স্পষ্ট শুনছি। সবাই অনেক হতো। তাইলে ভাই দীপাল, তোমার এখানে কোনো সমস্যা হয়েছে মেবি, চেক করে নাও প্লিজ। কমেন্ট জমা পড়ে গেছে, একটু পড়ে নিচ্ছি আমি কমেন্টস। এত এত অসাধারণ করে গাইছিলেন মামুন ভাই। আমি খুব মানে খুব বিমোহিত হয়ে, মানে খুব ডুবে যাচ্ছিলাম সুরের মধ্যে। আপনার প্রতিটা গানেই ডুবে যাচ্ছি, বারে বারে বলতে হচ্ছে। অসম্ভব হৃদয় দিয়ে গান করেন তো আপনি, আমার আমার খুব ভালো লাগে। আমি সবসময় ডুবে যাচ্ছিলাম। তারপরে ঐশ্বর্য রাজক কি লিখেছে, আজকের শ্রদ্ধেয় শিল্পী মামুন ভাই সহ ঝলকদা। এটা পড়ে নিয়েছি একবার, আসাদ ভাই কেউ। হ্যাঁ, এটা পড়েছি আমরা। পরে কমেন্টে যাচ্ছি। ওই যে বললাম আমি নেটে তো আসলে প্রতিবন্ধী, তো ভালো ইয়ে বুঝি না নেটের ব্যাপারটা। ওই আমার আসাদ না থাকলে আমি তো শেষ। তারপরে আমার এক দাদা
আমার দাদা লিখেছেন দীপঙ্কর চন্দ্র, দাদা মনোমুগ্ধকর। উনি খুব সঙ্গীত পাগল মানুষ, ও খুব গান খুব ভালো। ধন্যবাদ দাদা। তারপরে অ্যাডভোকেট বিদ্যুৎ শিপি নাকি টরন্টো থেকে, কানাডা টরন্টো থেকে লাভ চিহ্ন দিয়েছে, লাভ লিখেছে। আবার এতেই যথেষ্ট। হ্যাঁ, শ্রদ্ধেয় তৌফিক ভাই লিখেছেন বাহ। ওই যে বললাম, ওই তো গান বুঝছেন, গান পাগল মানুষ, শিল্পীকে সবসময় সম্মান করেন। তারপর দেবীদেব চৌধুরী আবার লিখেছে বাবা চমৎকার শুরু আর গানের কথা। আপনার এই গানটা লিখেছে, গানের কথা আর কি। তারপরে এই সরি দর্শক, আমাকে ক্ষমা করে দিবেন, আমি এই কমেন্ট গুলো খুঁজে নিয়ে আসি, মানে নতুন, মানে আনাই তো বুঝেন না, একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আপনারা। মোহন ভাই, আপনি আমার ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। অসজাজ কি লিখেছেন স্পিচলেস মাউন্ট ভাইয়া, আসলে স্পিচলেস। তারপরে অশ্রু বড়ুয়া আমার গুণিয়া শিল্পী, আমার খুব প্রিয় একজন মানুষই, আগামী 18 তারিখে গাইবেন এখানে। অশ্রু বড়ুয়া আমার প্রিয় একজন শিল্পী, উনিও আপনার মতো লিখেছেন ক্লিয়ার। আমারও ওনার গানে আমিও খুব ভক্ত, উনি খুব ভালো ফোক গান করেন, খুব দরদ দিয়ে, মান্নাদের গানগুলো খুব দরদ দিয়ে করেন উনি। হ্যাঁ, তারপরে অশ্রু বড়ুয়া আবার লিখেছেন ক্লিয়ার দাদা, হ্যাঁ ক্লিয়ারই। তারপরে এভরিথিং ইজ গুড, আই মিন গানটা শুনে বলতে ইচ্ছে চায় আমার, বলার ভাষা নেই দাদা। ধন্যবাদ। আচ্ছা, দীপাল দেব আবার লিখেছে ভাই, আমার ভাই লিখেছে এভরিথিং ইজ গুড, আই মিন গানটা শুনে বলতে চাচ্ছি আমার বলার ভাষা নাই দাদা। থ্যাংক ইউ ভাই, সাথেই থাকো। এই পর্যন্ত আমরা মামুন ভাই, আমরা কি পরবর্তী গানে যাব? আমি একটু এবার, আমি যদিও ওনার গান গাওয়ার সাহস করি না, তারপরেও একটু চেষ্টা করব আর কি। আমাদের বাংলা গানের কিংবদন্তি, বিশেষ করে আমাদের প্লেব্যাকের কিংবদন্তি এন্দ্র কিশোর দা চলে গেছেন, তো আমি ওনার স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটু ওনার একটি গান একটু করি। হ্যাঁ প্লিজ, শুনি আমরা। গানটির কথা এবং সুর হচ্ছে আহমেদ ইমতাজ বুলবুল, গানটি নয়নের আলো ছবির গান। আমার বাবার মুখে প্রথম যেদিন শুনেছিলাম গান, সেদিন থেকেই গানি জীবন, গানি আমার প্রাণ। আমার মায়ের আদেশ বাবার মতো গাইতে হবে গান, সেদিন থেকে গানি জীবন, গানি আমার প্রাণ। আমার বাবার মুখে প্রথম যেদিন শুনেছিলাম গান, সেদিন থেকেই গানি জীবন, গানি আমার প্রাণ। আমার মায়ের আদেশ বাবার মতো গাইতে হবে গান, সেদিন থেকেই গানি জীবন, গানি আমার প্রাণ। শিল্পীর ঘরে জন্ম, তাই শিল্পী হয়েছি, সঙ্গীতটাকে সারা জীবন সঙ্গী করেছি। জীবনের যত দুঃখ, যত কষ্ট পেয়েছি, সুরের মাঝে ডুবে গিয়ে সবই ভুলেছি। এই গানই আমার জীবন মরণ, গানই যেন প্রাণ। আমার বাবার মুখে প্রথম যেদিন শুনেছিলাম গান, সেদিন থেকেই গানই জীবন, গানই আমার প্রাণ।
বাবা যেন আজও স্বর্গে বসে গাইছে সেই গান, যে গান শুনে সপেছিল মা বাবাকে মন প্রাণ। কোনদিন এই কণ্ঠ যদি কখনো থেমে যায়, সেই দিন এসে মরণ এসে আমাকেও নিয়ে যায়। এই গানই আমার জীবন মরণ, গানই যেন প্রাণ। আমার বাবার মুখে প্রথম যেদিন শুনেছিলাম গান, সেদিন থেকেই গানই জীবন, গানই আমার প্রাণ। আমার মায়ের আদেশ বাবার মতো গাইতে হবে গান, সেদিন থেকেই গানই জীবন, গানই আমার প্রাণ। মামুন ভাই, শ্রদ্ধেয় এন্ড্রু কিশোর দাদা তো আমাদের কিংবদন্তি, কিংবদন্তি। সদ্য প্রয়াত। গতকাল আমরা যারা সবসময় বাজাতাম দাদার সাথে, আমরা 3 ঘন্টার উপরেই আমরা স্মৃতিচারণ করেছি, মাঝে বাহ। মাঝে গান করেছে। যাই হোক, গতকাল খুবই ভারাক্রান্ত ছিল আমাদের পরিবেশ, খুব ভারাক্রান্ত, মানে অসম্ভব একটা পরিস্থিতি ছিল। যাই হোক, দাদাকে আমরা সবাই সবসময় সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি। দাদা আসলে দাদার এই চলে যাওয়া আসলে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের সঙ্গীতে এক মানে অপূরণীয় ক্ষতি আর কি। এই ক্ষতিটি আসলে আর পূরণ হবার নয়। মানে এই কণ্ঠ, এই গায়কী, এই মানে একটা নায়কের কণ্ঠ বলতে যা বোঝায় আর কি, দাদার কণ্ঠটা তাই ছিলেন। দাদার কণ্ঠে যা গান হতো তাই ভালো লাগতো। এটা আমি গতকাল বলেছি যে উনি ছিলেন ক্ষণজন্মা, সেটাই। একটা জাতিকে ক্ষণজন্মা একটা বিশেষ সময় দেন পাঠান। যাই হোক, দাদা ভালো থাকুন, ওপরে ভালো থাকুন। মামুন ভাই, আবারও কিছু কমেন্ট একটু পড়ে নিতে হচ্ছে। বলছি, অ্যাডভোকেট বিদ্যুৎ শিপি নাকি লিখেছে ভালোবাসা সঞ্চালক ও মামুন ভাইকে, তোমাকেও ভালোবাসা। তারপরে অশ্রু বড়ুয়া দাদা লিখেছেন, আহা মামুন দা দারুণ, আসলেই দারুণ। এটা তো অবশ্যই একটা ভালো জানাশোনা শিল্পী একজন শিল্পীকে বুঝতে পারে, জানতে পারে, এবং হ্যাঁ, ভালো সমঝদার হইতে হবে। ভালো সমঝদারও কিন্তু একটা ভালো শিল্পীকে বুঝতে পারে। তারপরে অ্যাডভোকেট বিদ্যুৎ শিপিনাকে আবার লিখেছেন, অসাধারণ অসাধারণ অসাধারণ। কিন্তু একটা গানের রিকোয়েস্ট, এটা আমারও শুনতে ইচ্ছা করছে মামুন ভাই আপনার কাছে। আচ্ছা আচ্ছা, করেছেন সোহেলি গো, কি নামে তোমায় বলো ডাকি, মান্না দে। আচ্ছা আমি একটু পরে চেষ্টা করি গানটি। হ্যাঁ আচ্ছা মামুন ভাই, আর তারপরে জি। আপনি এর মধ্যে আপনার কোনো অ্যালবামের কাজ চলছে নাকি? অ্যালবাম তো আমার আসলে 1 বছর আগে একটা অ্যালবাম বেরিয়েছে। আপনি ওই যে গীতিকার কেজি মুস্তফা, হ্যাঁ, ওরকম নাম করা গেছে কেজি মুস্তফা সাহেব। নাম করা গীতিকার, এবং ওনার গান হচ্ছে তোমারে লেগেছে এত যে ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো চাচা এই 80 বছর বয়সে তিনি আমার জন্য গান লিখেছেন, এবং ওনার 10টি গান আমি সুর করি, এবং সেটা বেঙ্গল ফাউন্ডেশন থেকে অ্যালবাম আকারে বেরিয়েছে গত বছর। আপাতত কোনো অ্যালবামের কাজ নেই, তবে ওই 1-2টি করে গান রেকর্ড করছি, নতুন নতুন গান আর কি। ওই টুকটাক সুর করিয়ে গানটা রেকর্ড করি, এরকম আর কি। মানে অ্যালবাম, হ্যাঁ মানে কাজ চলছে। আর তাছাড়া টেলিভিশনে লাইভ চলছে। এখন ফেসবুকের আরেকটা দ্বার উন্মোচিত হলো যে ফেসবুক এখন আমরা লাইভ করছি। তো এই তো, আপনারা আমাকে সময় দিচ্ছেন বলেই আমি একটা এখানে ভালো সময় কাটাতে পারছি। আর না আমি নিজেও ধন্য যে আপনি এত দূর থেকে আমাকে স্মরণ করেছেন। মামুন ভাই, আপনি আমার প্রাণের মানুষ, আপনাকে আমার শ্রদ্ধার জায়গার মানুষ আপনি।
আপনাকে তো এই ভালোবাসাটার কোনো মানে মূল্য নেই, মূল্য দিয়ে এই ভালোবাসাটা পরিমাপ করা যাবে না আসলে। সেই কারণে আপনার কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। আপনার কাছেও কৃতজ্ঞ আমি। মামুন ভাই, যেটা আপনার আপনার কি এখনকার যে প্রজন্ম, এখনকার প্রজন্মের কাছে আপনার কোনো কিছু বলার আছে কিনা একটু শুনতে চাই। না, এখন তো অনেকেই খুব ভালো গান গাইছে এবং খুব বুঝে শুনেই গাইছে, কিন্তু আমি বলবো যে আসলে এই মানে আরেকটু প্যাশনটা বাড়াইতে হবে আর কি। যে মানে এখন মানে এই প্রজন্মের কাছে গানটা মানে তারা অনেক ভালো গাইছে, তারা অনেক শিখে এসেছে, কিন্তু গানটা একটা মানে কি বলে একটা কমোডিটি হয়ে গেছে আর কি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কমোডিটির মতো আর কি, যে একটা পণ্যের মতো আর কি। কিন্তু আমি বলবো যে আসলে মানে প্যাশন যদি না হয়, তাহলে প্যাশন থেকে গানটা না করতে পারলে সেই গানটা টেকে না আসলে। এটুকুই একদম, বলা। একদম ঠিক। যাই হোক, আশা করব মামুন ভাইয়ের কথা সবাই শ্রদ্ধা করে মেনে নিবেন। যাই হোক, তো আমরা মামুন ভাই পরবর্তী আমরা কি শুনবো কোনো শ্রদ্ধেয় হ্যাঁ, বাঙালি হ্যাঁ। কোনো গান? না, এবার যেহেতু আমি কেজি মোস্তফার কথাটা বললাম, ওনার একটা বিখ্যাত গান, গানটির মূল শিল্পী শ্রদ্ধেয় মাহমুদুর নবী, নাচের পুতুল ছবির গান, আর গানটি সুর করেছেন রবিন ঘোষ। শুনি আমি আমরা একটু দেখি। চেষ্টা করি। হ্যাঁ, অবশ্যই। হুম, 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 হুম। আয়নাতে ওই মুখ দেখবে যখন, কপলের কালো তিল পড়বে চোখে, ফুটবে যখন ফুল বকুল শাখে, ভ্রমর যে এসেছিল জানবে লোকে। হুম, 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 হুম। মনটি তোমার কেন দুরু দুরু কাঁপছে, মনের মানুষ কি গো চেনা চেনা লাগছে, তুমি কি তারে কাছে ডাকবে? মনটি তোমার কেন দুরু দুরু কাঁপছে, মনের মানুষ কি গো চেনা চেনা লাগছে, তুমি কি তারে কাছে ডাকবে? হৃদয়ের কাছে সে রয় অলোকে, হঠাৎ যখন তুমি দেখবে তাকে, শরমে নয়ন কি গো রাখবে ঢেকে। আয়নাতে ওই মুখ দেখবে যখন, কপলের কালো তিল পড়বে চোখে, ফুটবে যখন ফুল বকুল শাখে, ভ্রমর যে এসেছিল জানবে লোকে। হুম, 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 হুম। জানি না এখন তুমি কার কথা ভাবছো, আনমনে কার ছবি চুপি চুপি আঁকছো, তুমি কি তারে ভালোবাসবে? জানি না এখন তুমি কার কথা ভাবছো, আনমনে কার ছবি চুপি চুপি আঁকছো, তুমি কি তারে ভালোবাসবে? ধরা যদি দেয় সে এক পলকে, দেখবে যখন তারে অবাক চোখে, দুহাতে নয়ন কি গো রাখবে ঢেকে। আয়নাতে ওই মুখ দেখবে যখন, কপলের কালো তিল পড়বে চোখে, ফুটবে যখন ফুল বকুল শাখে, ভ্রমর যে এসেছিল জানবে লোকে।
হুম 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 হুম। অসাধারণ মামুন ভাই, অসাধারণ, ধন্যবাদ। অসাধারণ। আমরা আমরা যখন সাউন্ড চেক করছিলাম তখন আপনি এই গানটি করছিলেন। আর উনি আরেকজন আমাদের কিংবদন্তি, আমাদের দেশের শ্রদ্ধেয় প্রয়াত মোহাম্মদ নবী সাহেব। হ্যাঁ, ওনাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, ওনার আত্মার শান্তি কামনা করছি। আপনার আপনার সিলেকশনগুলি এতই ভালো, এতই মানে মন দিয়ে মন ভরে যায় আর কি। সবাই যারা দেখছেন আমার সাথে অবশ্যই আপনারা একমত হবেন। এবং মোহাম্মদ কেজি মোস্তফা সাহেবের জন্মও কিন্তু এই জুলাইতে, 1 জুলাইতে ওনার জন্ম। হ্যাঁ, ওর কেজি মোস্তফা তো এখন তো জীবিত। হ্যাঁ, জীবিত উনি। সৃষ্টিকর্তা ওনাকে আমাদের মধ্যে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখুন, সেই কামনাই করি। যাই হোক, অশ্রুদা সময় খালি মান্না দে, শ্রদ্ধেয় মান্না দে গান করা যাচ্ছে। আমি একটু মান্নাদে পরে আসছি দাদা। আমি এখন একটু বৃষ্টির গান করি। আমরা জানি যে শ্রদ্ধেয় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কিন্তু জন্ম শতবার্ষিকী চলছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো একটু একটা দুইটা হেমন্তের গান করি। মানে আচ্ছা। এই গানটি একেবারেই বর্ষার গান। উম, উম, এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন, কাছে যাব কবে পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ। এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন, কাছে যাব কবে পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ। যুথি বনে ওই হাওয়া করে শুধু আসা যাওয়া, যুথি বনে ওই হাওয়া করে শুধু আসা যাওয়া। হায় হায় রে দিন যায় রে ভরে আধারে ভুবন, কাছে যাব কবে পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ। এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন, কাছে যাব কবে পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ। শুধু ঝরে ঝড়ো ঝড়ো আজি বাড়ি সারাদিন, আজি যেন মেঘে মেঘে হলো মন যে উদাসীন। শুধু ঝরে ঝড়ো ঝড়ো আজি বাড়ি সারাদিন, আজি যেন মেঘে মেঘে হলো মন যে উদাসীন। আজ আমি ক্ষণে ক্ষণে কি যে ভাবি আনো মনে, আজি আমি ক্ষণে ক্ষণে কি যে ভাবি আনো মনে। তুমি আসবে ওগো হাসবে কবে হবে সে মিলন, কাছে যাব কবে পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ। এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন, কাছে যাব কবে পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ। অসাধারণ দাদা, বরাবরের মতোই অসাধারণ। সত্যি বারে বারেই বলছেন? বলছি আমি, একদম মন থেকে, প্রাণ থেকে। আচ্ছা, অনেকেই আমি বরঞ্চ শ্রদ্ধেয় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের আরেকটা গান চট করে গেয়ে ফেলি, কি বলেন? একটা মুডে আছি তো। হ্যাঁ, এই ফাঁকে আমি দু একটা কমেন্ট করে নিচ্ছি আমি। কিছু শেষে নাহলে কমেন্ট জমা পড়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা। আপনার যে দাদার স্মরণে গাইছিলেন গান, আমার এক কাকা টরন্টো থেকে, আমার প্রিয় কাকা ঝুটন তরফদার আহা, লিখেছে, মিস ইউ দাদা, গানের মধ্যে থাকবে আমাদের মধ্যে। দাদা বাহ, গানের মধ্যে
হ্যাঁ, খুব সবাই দাদাকে মিস করে, এখনো মিস করছে, আজীবনই করবে আমি জানি, বা গোটা বাংলাদেশে বাংলা জাতি দাদাকে সবসময় মিস করবে। তারপর টরন্টো থেকে আমার বড় ভাই, শ্রদ্ধেয় বড় ভাই রজত পাল লিখেছেন চমৎকার, ধন্যবাদ দাদা, সাথেই থাকুন। তারপর দেবীদেব চৌধুরী লিখেছে কি দারুণ গান, ভীষণ ভালো গাইলেন মামুন ভাই। এই আগের গানটার সময় কমেন্ট বাবা, দিয়েছি। অশ্রু দাদা লিখেছেন মামুন ভালো গায় বরাবরের মতো। দাদা বাড়ি কি কুমিল্লা? জানতে না, চাচ্ছি। আমার বাড়ি টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল। টাঙ্গাইল। তারপর আমার ভাই, সে ক্লোজ আপে বাহ 2006 সেরা 11তে ছিল, ইমনদেব চৌধুরী লিখেছে দাদাকে প্রণাম, গুণী একজন শিল্পী, আমাদের প্রিয়জন। আসলেই বাহ দাদা বাহ। প্রিয়, অসম্ভব, আমারও খুব প্রিয় দাদা। তারপরে অশ্রুদা আবার প্রয়াত শ্রদ্ধেয় সুবীর নন্দী আহা গান আহা। দাদা আমি বৃষ্টির কাছ থেকে। তারপরে হাসান ইমাম ভাই আমার খুব প্রিয় একজন শিল্পী, খুব প্রিয় একজন মানুষ, আমার শ্রদ্ধার মানুষ। হাসান ইমাম ভাই লিখেছেন বাহ, ধন্যবাদ হাসান ভাই, আমাদের সাথেই থাকুন। তারপরে আবার হাসান ভাই লিখেছেন খুব ভালো গাইলেন। তারপরে আমার এখানকার আমার বোন, আমার কানাডায় সে থাকে, আমাদের কানাডার প্রখ্যাত একজন কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী, সে বাহ লিখেছে বাহ বা খুব ভালো লাগছে এই মেঘলা দিনে, অপূর্ব। বাহ। ধন্যবাদ, সাথেই থাকো। মামুন ভাই, তো কি কোন গানে যাব আমরা এখন? ওই যে আমরা এবারে আবার হেমন্তের একটি গান করব। গানটি একটি ছবির গান, মণিহার ছবির গান, এবং গানটির কথা মুকুল দত্ত এবং সুর এবং শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তো গানটি লতা মঙ্গেশকরও গেয়েছেন, আমি এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় দুজনেই গিয়েছেন আর কি। তা আমি ওই গানটি করি। হ্যাঁ, মামুন ভাই, একটু আপনাকে একটু ইন্টারাপ্ট করি আমি। আমার অনেকেই লিখছে শ্রদ্ধেয় মান্নাকে শ্রদ্ধেয় সুবীর নন্দীর গান প্লিজ হবে। আমি করব। হ্যাঁ। সিঙ্গার উনিকে আবার একটা কমেন্ট করে নিচ্ছি, অশ্রু দাদা আবার লিখলেন আহা মনটা ভরে হ্যাঁ দিচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ। দাদা। কাল ঝলকদা আপনার কথা বলছিল তবলা প্লেয়ার জিয়া। জিয়া ভাই তো আমার মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, জিয়া ভাইকে আমার শুভেচ্ছা পৌঁছে দিবেন অশ্রু ভাই। আমরা শুনি মামুন ভাই। আ কে যেন গো ডেকেছে আমায়, কে যেন গো ডেকেছে আমায়, মানে না নয়ন কেন ফিরে ফিরে চায়, কে যেন গো ডেকেছে আমায়, মানে না নয়ন কেন ফিরে ফিরে চায়, কে যেন গো ডেকেছে আমায়। মরমিয়া 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 কেন লাগে না যে, ভালো লাগে না, লাগে না যে, ভালো লাগে না, ফাগুন কেন ভালো লাগে না, ফাগুন কেন ভালো লাগে না, ফাগুন আগুন লাগে মন কেন কাজে লাগে না, ফাগুন আগুন লাগে মন কোনো কাজে লাগে না, কি করিতে কি যে হয়ে যায়, মানে না নয়ন কেন ফিরে ফিরে চায়, কে যেন গো ডেকেছে আমায়। দরদিয়া বলো, দরদিয়া বলো, বলো বলো দরদিয়া,
দরদিয়া বলো 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 বলো, সে কি এলো, সে কি এলো না, সে কি এলো, সে কি এলো না, এলো না কেন বোঝে না যে মন, এলো না কেন বোঝে না যে মন, মন যদি বোঝে তবু এ নয়ন কেন বোঝে না, হায় মন যদি বোঝে তবু এ নয়ন কেন বোঝে না, পথ পানে চেয়ে দিন যায়, মানে না নয়ন কেন ফিরে ফিরে চায়, কে যেন গো ডেকেছে আমায়, কে যেন গো ডেকেছে আমায়, কে যেন গো ডেকেছে আমায়। কি বলবো মামুন ভাই, ভাষাহীন। আপনি আপনার সঙ্গীতের গুণমুগ্ধ আমি, আপনারও গুণমুগ্ধ আমি আমি মামুন। আমি আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই। হ্যাঁ মামুন ভাই বলেন। এই শিওর যে শিওর। আমি তো আসলে ওই শুধু তানপুরা দিয়ে গাইছি, মানে শুনতে কি ভালো লাগছে? খুবই ভালো লাগছে, খুবই ভালো লাগছে। আর মানে সবাই তো এটা কিন্তু মানে অলমোস্ট খালি গলায় গাওয়ার মতো আর কি। হ্যাঁ, না না ঠিকই আপনার নির্বাচন, গানের সঠিক নির্বাচন অসাধারণ। সবাই, আমি আশা করব সবাই খুব প্রাণ পাচ্ছেন গানে। সবাই সবাই অনেক ভালো ভালো কমেন্ট করছেন। আমি কিছু কমেন্ট একটু পরে নিব, পরে পরে জমে গেলে হয় ঝামেলা হয়। আচ্ছা পরে আচ্ছা কোনগুলো পরে নিচ্ছি আমি। দেবীদেব চৌধুরী কিন্তু রিকোয়েস্ট করেছে মুছে যাওয়া আচ্ছা, দিনগুলি, এই গানটা শুনতে চাই মামুন ভাই। এক্ষুনি হবে, এক্ষুনি এক্ষুনি। আরো কিছু কমেন্ট আছে, পরে নিচ্ছি আমি। তারপর আমাদের বাংলাদেশের প্রখ্যাত ড্রামার, আমার খুব প্রিয়, আমার আত্মার মানুষ যে আমার সাকিব ভাই। সাকিব ভাই। এই যে আসলে অসম্ভব ভালো হচ্ছে, অসম্ভব ভালো ভাই। সাকিব ভাই কিন্তু হ্যাঁ সাকিব ভাই কিন্তু এখন আমার অনেক মানে বেশিরভাগ প্রোগ্রামেরই সঙ্গী আর কি। ওনার সাথে অনেক প্রোগ্রাম করা হয়। তাহলে তো গান গাইতে অনেক প্রাণ পান আপনি, এটা সত্যি কথা নিঃসন্দেহে। তারপরে দেবীদেব চৌধুরী আবার লিখেছে বাহ বাহ অসাধারণ। তারপরে আবার আমার শ্রদ্ধেয় তৌফিক ভাই লিখেছেন এক্সেলেন্ট, থ্যাংক ইউ তৌফিক ভাই। তারপরে আমার আরেকজন শ্রদ্ধেয় মানুষ অনুপ চৌধুরী মিঠু লিখেছেন দেখছি ভালো লাগছে, আমার প্রিয় সব গানগুলি শিল্পী গাইছেন, অপূর্ব কণ্ঠ, বাহ সুন্দর বাহ গায়কী, বাহ। আপনার উপস্থাপনা সাবলীল। ধন্যবাদ মিঠুদা, সাথেই থাকুন। তারপরে আমার প্রিয় বোন কানাডার, সেই সেই বললাম যে সেই গুণী একজন প্রখ্যাত শিল্পী, অসম্ভব ভালো গায়, সে লিখেছে খুব খুব ভালো লাগছে ভাইয়া। আজকে আজকে যারা দেখছেন, যারা কমেন্ট লিখছেন, মানে আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে আজকে থেকে সবাই আমার খুব আপনজন। মানে হ্যাঁ দূরে 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 থেকেও সবাই আমার খুব নিকটের জন, অসম্ভব এবং অসম্ভব এবং ভালো। সবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভালোবাসা, সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। হ্যাঁ মামুন ভাই, গানই একমাত্র মাধ্যম যেটা মানুষকে সহস্র কোটি মাইল থেকে কাছে নিয়ে আসে। দাদা এবার সুবিরদার গান হয়ে যাক। হ্যাঁ হ্যাঁ মামুন ভাই, চলেন আপনি আপনার মতো করে আমাদের চলেন। আমাদের অশ্রুদা, আমি কিন্তু অশ্রুদার গানের খুব ফ্যান। আমি মাঝে মাঝে ওনার গান ইউটিউবে শুনি, ফেসবুকে দেখি, টেলিভিশনে দেখি। অসম্ভব ভালো গান করেন উনি। উনি বেশ কয়েকটা রিকোয়েস্ট করেছেন, আর একজন গুণী শিল্পী যখন রিকোয়েস্ট করে সেটা আসলে অবশ্যই আমার রাখা উচিত, সবার রিকোয়েস্টে রাখা উচিত। কিন্তু উনি তো নিজে একজন শিল্পী হয়ে দেখছেন, সেটা আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া। অনেক তো আমি শিল্পী সুবিরদার, মামুন আমি ভাই, অনেক শিল্পী সুবিরদার, তাই না? অনেক আচ্ছা, আমি শিল্পী। সুবিরদার আমি বৃষ্টির কাছ থেকে কাঁদতে শিখেছি, দেবু হ্যাঁ ভট্টাচার্যের সুরে, এবং গাজী আব্দুর রাজ্জাকের লেখা গানটি। মামুন ভাই একটা কমেন্ট করে নিচ্ছি, একটা মিনিট।
এন্টার করি। একটা কমেন্ট জমা আছে, যেটা আমার বিজন দা, আমার তবলা শিক্ষাগুরু, যাকে মানি আমি। বিজন তাকে তো চেনেন অবশ্যই, বিজন কর্মকার। হ্যাঁ, কমেন্টটা পড়ে নিচ্ছি। আজকের প্রোগ্রাম খুব ভালো হচ্ছে মামুন ভাই। সপ্ত ধন্যবাদ। সুর সবার জন্য শুভকামনা। ধন্যবাদ দাদা, সাথেই থাকুন। হ্যাঁ, পরবর্তী গানে যাই আমরা। আমি বৃষ্টির কাছ থেকে কাঁদতে শিখেছি, আমায় আর কান্নার ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি অগ্নিগিরির কাছে জ্বলতে শিখেছি, আমায় আর কাজ জ্বালানোর ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। ও আমি বৃষ্টির কাছ থেকে কাঁদতে শিখেছি, আমায় আর কান্নার ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি চাই না হতে কারো মনেরই অনল, আমি চাই না হতে কারো নয়নেরই জল, আমি চাই না হতে কারো মনেরই অনল, আমি চাই না হতে কারো নয়নেরই জল। আমি সাগরের কাছ থেকে জানতে শিখেছি, সাগরের কাছ থেকে জানতে শিখেছি, আমায় আর অসীমের ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। ও আমি বৃষ্টির কাছ থেকে কাঁদতে শিখেছি, আমি চাই না হতে কারো মনেরই অনল, আমি চাই না হতে কারো নয়নেরই জল, আমি চাই না হতে কারো মনেরই অনল, আমি চাই না হতে কারো নয়নেরই জল। আমি তটিনীর কাছ থেকে চলতে শিখেছি, তটিনীর কাছ থেকে চলতে শিখেছি, আমায় আর পিছু ডাকার ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। ও আমি বৃষ্টির কাছ থেকে কাঁদতে শিখেছি, আমায় আর কান্নার ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। দাদা, প্রয়াত সুবীর নন্দী দাদার গানটি আমি বলবো যে অন্তত 90% আদায় করেই গিয়েছেন আপনি। এটা আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানী যতটুকু বুঝি আর কি, সেটুকু বললাম। আপনি যে অসাধারণ করে গাইলেন, দাদার গান এত সুন্দর করে রপ্ত করে গাইলেন, আপনি তো সেটা হলো একজন ভালো শিল্পী ছাড়া সম্ভব না, এবং সেটা আপনাকে দিয়ে হবে, আপনার দ্বারাই সম্ভব। এটা আপনি বলেই হলো আর কি। দাদা, আপনাকেও শ্রদ্ধা দাদা। এর সাথে আবার কমেন্ট আসছে। আপনি প্রতিটা গানই, আপনি ভার্সেটাইল সিঙ্গার, সবাই কমেন্ট করছেন। ভালো গাইলে তো অবশ্যই কমেন্ট করবেন, ভালো লাগলে তো অবশ্যই কমেন্ট করবেন। আপনি যে বললেন যে সত্যি, আমি সত্যি বললাম আপনি ভালো গাচ্ছেন, আর ওইটা আপনাকে বিচার করার ক্ষমতা আমার কোথায়? না 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 না,
কি জায়গা মামুন ভাই, মামুন ভাই আপনি আপনি অসাধারণ কথা। আপনি আপনি নিজেও একজন অসম্ভব গুণী তবলা শিল্পী। আমরা আপনাকে মিস করি। আমার জন্য দোয়া করবেন। তার কিছু কমেন্ট আছে একটু পড়ে নিচ্ছি। অশ্রু দাদা আবার লিখেছেন, আহ, অনুরোধ রাখার জন্য ধন্যবাদ দাদা। দাদা এবার আপনি যা গান, দারুণ দারুণ দারুণ। অশ্রুদা বাহ খুব বাহ। ধন্যবাদ অশ্রুদা। খুব উদার মনের মানুষ তো, খুব হ্যাঁ খুব হ্যাঁ। মানে আমার সাথে খুব যায় ওনার, খুব আমরা খুব আদান প্রদান হয় আমাদের, খুব আমাদের খাতির আর কি। তারপরে নীল সাগর লিখেছেন ভালো লাগছে। তারপরে নীল সাগর আবার লিখেছেন আহ, বাহ ভাই। তারপরে ঐশ্বর্য রাজলক্ষ্মী লিখেছেন অসম্ভব ভালো লাগলো ভাইয়া, এত আবেগ জড়ানো প্রত্যেকটা গান, কি বলবো মন ছুঁয়ে যায়। ভালো ভালো বাহ শিল্পীরা বাহ। কিন্তু আপনার কমেন্ট করছে মোহন ভাই, হ্যাঁ। আপনি বলেই আপনাকে সবাই কমেন্ট করছে। আবার আবার আমার শ্রদ্ধেয় তৌফিক ভাই, শ্রদ্ধার মানুষ আমার তৌফিক ভাই, শ্রদ্ধা তৌফিক ভাই লিখেছেন কিয়া বাত কিয়া বাত। ধন্যবাদ তৌফিক ভাই, সাথে থাকুন। তারপরে দেবীদেব চৌধুরী লিখেছেন প্রতিটা গানই এত ভালো করে গাইছেন মামুন ভাই, ভাষা হারিয়ে ফেলছি। অসাধারণ। ভাষা হারালে তো হবে না, ভাষা ভাষা হারালে তো ভাষা হারালে তো বোবা হয়ে যাবেন। হ্যাঁ, না, এটা মনের আবেগ প্রাণের আবেগ লিখেছে। কত মানে দেবপ্রিয়া। সবাই আচ্ছা। দেবপ্রিয়া করলাম, আমার বোন লিখেছে পারফেক্টলি ডান। থ্যাংক ইউ বোন। হ্যাঁ, মামুন ভাই আসলেই একটা পারফেকশনিস্ট আমি বলবো, যেটা এটা স্বীকার করতে হবে, আমরা সবাই স্বীকার করি। তারপর নিপা আচারিয়া আমার প্রিয় একটা মামনি, সেও ভালো গান করে। সে লিখেছে শুভকামনা রইল, নাইস প্রোগ্রাম। বাহ থ্যাংক ইউ বাহ। মামনি, আমাদের সাথেই থাকো তুমি। আমরা মামুন ভাই আজকে আপনাকে না ছাড়ি, মনে হচ্ছে যে গানটা শুনি, কিন্তু সময় তো একটা সময় শেষ হয়ে যায়। আমরা হ্যাঁ আরো গান শুনবো, এত সহজে আপনাকে ছাড়ছি না। আমরা পরবর্তী গানে যেতে চাই মামুন ভাই। দাদা, এবার আমি আমার নিজের গান করব একটা। অবশ্যই ওই অবশ্যই যে ওই অবশ্যই। যে ওই যে বলেছিলাম যে কেজি মুস্তাফা সাহেবের গান আমি সুর করেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওই বেঙ্গল ফাউন্ডেশন থেকে যে অ্যালবামটা বেরিয়েছে, ওই শিরোনামে যে গানটি ছিল সেই গানটি আমি একটু করব এখন। অবশ্যই দাদা, আমরা শুনি। কারণ নিজের গান তো করতে হবে, তাই না? অবশ্যই দাদা। হ্যাঁ। উম, বসে আছে জানালায় অপেক্ষা নিয়ে, কখন আসবে তুমি চেনা পথ দিয়ে। বসে আছি জানালায়, বসে আছি জানালায় অপেক্ষা নিয়ে, কখন আসবে তুমি চেনা পথ দিয়ে, কখন আসবে তুমি চেনা পথ দিয়ে। কোথা থেকে কিছু পাখি উড়ে উড়ে আসে, ঢেউ তুলে চলে যায় নিরুদ্দেশে। কোথা থেকে কিছু পাখি উড়ে উড়ে আসে, ঢেউ তুলে চলে যায় নিরুদ্দেশে। শূন্যতা ঝরে পড়ে চারিদিক ছড়িয়ে, কখন আসবে তুমি চেনা পথ দিয়ে, কখন আসবে তুমি
চেনা পথ দিয়ে। এই বুঝি এলে তুমি, ভাবি মনে মনে, কত ভয় কি দেয় সঙ্গোপনে। এই বুঝি এলে তুমি, 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 ভাবি মনে মনে, কত ভয় কি দেয় সঙ্গোপনে। ফিকে হয়ে আসে রোদ, বেলা যায় গড়িয়ে, কখন আসবে তুমি চেনা পথ দিয়ে। বসে আছি জানালায়, বসে আছি জানালায়, অপেক্ষা নিয়ে, কখন আসবে তুমি চেনা পথ দিয়ে। কখন আসবে তুমি চেনা পথ দিয়ে। একদম মনের দরদ দিয়ে সুরটা করেছেন আপনি। গাইছিলেন সেই ওই উপরের অক্টেভে যখন যাচ্ছিলেন, খুবই মন ছুঁয়ে যাচ্ছিল ওই জায়গাগুলো। এটা বোঝাই যায় নিজের সন্তানকে তো হ্যাঁ, হ্যাঁ। সঠিকভাবেই লালন পালন করেছেন। এটা এটা বোঝা যাচ্ছে মামুন ভাই, আপনি গুণী মানুষ বলেই করতে পারছেন। মামুন ভাই, আরো দুই একটা কমেন্ট আমি পড়ে নিচ্ছি। আমার সেই নিপা আচারিয়া, আমার মামনি লিখেছে, বা খুব সুন্দর মৌলিক গানটি, বাহ, ধন্যবাদ। তারপরে লিমা দে টরন্টো থেকে লিখেছেন, আহা অসাধারণ। তারপরে দেবীদেব চৌধুরী লিখেছেন, আহা মন ছুঁয়ে গেল। আসলেই মন ছুঁয়ে গেল মামুন ভাই। তারপরে ঐশ্বর্য রাজলক্ষ্মী লিখেছেন, চমৎকার সৃষ্টি মামুন ভাই, কমল সুরগুলো শুনতে আরো বেশি ভালো লাগছে। বাহ বাহ বাহ। তারপরে নিপা আচার্যা লিখেছে, কি সুন্দর গাইলেন, আহা একরাশ মুগ্ধতা। আসলেই তো মুগ্ধ, সবাই মুগ্ধ, আমরা সবাই মুগ্ধ, সবাই বিমোহিত আজকে। তো এই যে কিছু গানের রিকোয়েস্ট ছিল, হ্যাঁ, মুছে যাওয়া গুলি, তারপর শ্রদ্ধেয় মান্নাদের গান দুইটা, এগুলি একটু। আচ্ছা দাদা, ওই মান্নাদের কয়েকটা গান রিকোয়েস্ট ছিল, তো আমি মান্নাদের অন্য একটি গান করছি, বৃষ্টির গান, ঠিক আছে? ঠিক আছে। গানটির কথা গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, সুর হচ্ছে নচিকেতা ঘোষ, এবং এই গানটির মূল শিল্পী মান্না, শ্রদ্ধেয় মান্না দে। আমি একটু চেষ্টা করি, হ্যাঁ। ও গো বর্ষা তুমি ঝরো না গো অমন জোরে, বর্ষা তুমি ঝরো না গো অমন জোরে, কাছে সে আসবে তবে কেমন করে, রিমঝিম রিমঝিম রিমঝিম, এলে না হয় ঝোরো তখন ঝোরো ধারে, যাতে সে যেতে চেয়েও যেতে নাহি পারে, রিমঝিম রিমঝিম রিমঝিম, বর্ষা তুমি ঝরো না গো অমন জোরে, বর্ষা তুমি ঝরো না গো অমন জোরে, মেঘ তুমি চাঁদকে ঢেকো যদি ওঠে, চন্দ্র মল্লিকা যেন না ফোটে,
মেঘ তুমি চাঁদকে ঢেকো যদি ওঠে, চন্দ্র মল্লিকা যেন না ফোটে, আমারই চাঁদ আমার থাকুক, কেউ যেন না দেখে তারে, রিমঝিম 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 বর্ষা তুমি ঝরো না গো অমন জোরে, বর্ষা তুমি ঝরো না গো অমন জোরে, যেন তার পায়ের নূপুর বাজে রুমঝুম, এত রাতে ভ্রমর কেন কর গুনগুন, যেন তার পায়ের নূপুর বাজে রুমঝুম, এত রাতে ভ্রমর কেন কর গুনগুন, লক্ষ্মী ভ্রমর চুপ করো না, আসছে সে আজ আমার দ্বারে, রিমঝিম 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 বর্ষা তুমি ঝরো না গো অমন জোরে, বর্ষা তুমি ঝরো না গো অমন জোরে, কাছে সে আসবে তবে কেমন করে, রিমঝিম রিমঝিম রিমঝিম, এলে না হয় ঝোড়ো তখন ঝোড়ো ধারে, যাতে সে যেতে চেয়েও যেতে নাহি পারে, রিমঝিম রিমঝিম রিমঝিম। মামুন ভাই আপনি গাইছিলেন, আর আমি কিন্তু তবলা জায়গাগুলো মিস করছিলাম। আমি এই গানটাতে আপনাকে মিস করছিলাম। হ্যাঁ, আমি মিস করছিলাম কি, আমার কানে বাজছিল আর কি, আয়নের উপর এইসব জায়গাগুলি আমার খুব কানে হ্যাঁ, বাজছিল, মিস করছিলাম তবলা জায়গাগুলি। আর একটু যদি বাজাতে কিছু কমেন্ট আছে, আমার যাকে যে আমার কলেজের টুকরা বন্ধু শুভ্র রায় ফাঁকিবাজ আজকে অনেক পরে আসছে, এখন মাত্র শেষ প্রোগ্রাম শেষে দিকে জয়েন করে লিখে দিয়েছে, শ্রদ্ধেয় মান্নাদের গান সবগুলোই প্রিয়, গেয়ে যান সাথে আছি। বাহ, সাথে থাক বন্ধু। তারপরে ঐশ্বর্য রাজলক্ষ্মী লিখেছেন, আহা কি গানের গলা ভাইয়া, প্রত্যেকটা গানকে কি সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলেন। তারপরে কুমার শ্যাম, আমার সেই প্রিয় ভাই, আমার প্রিয় শিল্পী, প্রিয় মানুষটা লিখেছে, কি দাপুটে গায়কী, সেলুট মাউন্ট ভাই, সেলুট ঝলকদা, ভালো ভালো শিল্পী নিয়ে আসার জন্য। বাহ, তোমাকে সেলুট, আমাদের সাথে থাকো, এভাবে আমাদেরকে উৎসাহ দিয়ে যাও। তারপরে আমার আমার প্রাণের স্পন্দন যাকে বলে, আমার ছেলে চমকদেব বাহ, চৌধুরী বাহ, 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 লিখেছে, সালাম জানাচ্ছি আঙ্কেলকে, আসলেই অসাধারণ লাগছে শুনতে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। হ্যাঁ, তারপরে আরেকজন লিখেছেন, সাইমা রহমান লিখেছেন, মান্নাদের গানটি খুব সুন্দর গাইলে। সাইমা এত পরে কেন? সাইমা হচ্ছে আমার বন্ধু, সাইমা সুইডেনে থাকে আর কি। তো হ্যাঁ, উনি আজকে সকালে উনি আমাকে সপ্তস্বরে মেসেজ করেছিলেন, তারপরে আমি ওনার আচ্ছা আচ্ছা, শোনার জন্য আমি ওনাকে মানে যদি দেখতে পারেন ওই জন্য আমি ওনাকে ইয়ে পাঠিয়েছিলাম, ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিলাম যাতে উনি দেখার সুবিধা হয়। যাই হোক, তো এখন আরেকটা গানের রিকোয়েস্ট আছে, শুভ্র রায় আমার বন্ধু আহা, আমার আমার অসম্ভব প্রিয় একটি গান। গভীর হয়েছে রাত, শুনেই ফেলি তাইলে এখন। এখনই আমি এখনই আমি একটু গানটা হ্যাঁ, আচ্ছা দাদা, ওই বৌদির মনে হয় একটা রিকোয়েস্ট ছিল, মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে। হ্যাঁ, পরপর দুইটা গান শুনে ফেললাম, মুছে দেওয়া দিনগুলি আর গভীর হয়েছে রাত। গভীর আচ্ছা, হয়েছে রাত আমারও খুব প্রিয় গান। মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে, স্মৃতি যেন আমার হৃদয়ে বেদনা রঙে রঙে ছবি আঁকে, মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে, স্মৃতি যেন আমার হৃদয়ে বেদনা রঙে রঙে ছবি আঁকে,
মনে পড়ে যায়, মনে পড়ে যায়, মনে পড়ে যায় সেই প্রথম দেখারও স্মৃতি, মনে পড়ে যায় সেই হৃদয় দেবার তিথি, কোথায় কখন কবে কোন তারা ঝরে গেল আকাশ কি মনে রাখে, মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে, সে এক নতুন দেশে দিনগুলি ছিল যে মুখর কত গানে, সেই সুর তবে আজি আমার প্রাণে ভেঙে গেছে হায়, ভেঙে গেছে হায়, ভেঙে গেছে আজ সেই প্রথম দিনের মেলা, ভেঙে গেছে আজ সেই হাসি আর রঙেরও খেলা, কোথায় কখন কবে কোন তারা ঝরে গেল আকাশ কি মনে রাখে, মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে, স্মৃতি যেন আমার হৃদয়ে বেদনা রঙে রঙে ছবি আঁকে। আমি মান্নাদের গভীর হয়েছে রাত যিনি রিকোয়েস্ট করেছেন তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই, কারণ এই গানটি মান্নাদের একদম শেষ সময়ের গান এবং খুবই কম শ্রুত এবং আমাদের বাংলাদেশেও খুব কম গাওয়া হয়। আমি বাংলাদেশে কারো কণ্ঠে গানটি শুনিনি, তো আমি গানটি একটু চেষ্টা করি। হ্যাঁ মামুন ভাই, আমি দুই তিনটা কমেন্ট করেছি আপনার সুইডেন থেকে। আপনার বন্ধু যিনি উনি সাইমার রহমান লিখেছেন, বন্ধু তুমুল সুন্দর হচ্ছে। সাইমা হচ্ছে আমার খুব ভালো বন্ধু, পাগল বন্ধু। সে একজন লেখক, সে গান করে, সুন্দর গান করে, ভালো লিখে, সে একজন ডাক্তার, মানে সর্বঙ্গী গুণ আর কি। মানে গুণী মানুষের সাথে গুণী মানুষের বন্ধুত্ব থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। তারপর সাইমা রহমান আবার লিখেছেন, মামুন তুমি সত্যি অনন্য, থাকুন আমাদের সাথে সাইমা আপা। তারপরে সাইমা রহমান আবার লিখেছেন, ভার্সেটাইল কণ্ঠের অধিকারী প্রিয় মামুন জাহিদ, কি অসামান্য পরিবেশনা। আসলেই তাই, সেলুট মামুন ভাই আপনাকে। তারপরে আমার শ্রদ্ধেয় এজাজ আক্তার তৌফিক ভাই লিখেছেন, সুপার, আসলেই সুপার। তারপরে দেবীদেব চৌধুরী অনেক বড় কমেন্ট লিখছে, অনেক ধন্যবাদ মামুন ভাই গানটি গাইবার জন্য, গানটা আপনার কণ্ঠে শুনে কান্না চলে আসলো, এই গানটা আমার পিসি গাইতেন, এখন উনি অসুস্থ, আর কোনোদিন গাইতে পারবেন না। আমরা পিসির জন্য প্রার্থনা, পিসি আবার ভালো হয়ে উঠুন, আবার গানে ফিরে আসুক। সেটাই মামুন ভাই, আমরা তাহলে গান পর দুটো গান শুনবো। হ্যাঁ, আমরা কি একটু শেষের দিকে যাচ্ছি মনে হয়, তাই না? এই জন্য বলছি, আমরা সময় বলে দিচ্ছে আজকের মতো বিদায় নিতে হবে। এখন পরপর দুটো গান শুনবো, তারপর আমরা বিদায় নিব, দেন সর্বশেষ আজকের মতো শেষ গান শুনে আমরা অনুষ্ঠান শেষ করবো। পরপর দুটো গান শুনি। আমি ওই গভীর হয়েছে রাত এই গানটি একটু চেষ্টা করি, কারণ ওই ভাইয়া বলেছেন, এবং একটা রেয়ার সিলেকশন এই গানটি, আসলে আমি একটু চেষ্টা করি। গভীর হয়েছে রাত, পৃথিবী ঘুমায়, হয়তো তুমিও গেছো ঘুমিয়ে, গভীর হয়েছে রাত, পৃথিবী ঘুমায়,
হয়তো তুমিও গেছো ঘুমিয়ে, শুধু আমার দু চোখে ঘুম আসে না, শুধু আমার দু চোখে ঘুম আসে না, কেন ঘুম আসে না? বুঝি ঘুমের সে রাত গেছে ফুরিয়ে, গভীর হয়েছে রাত, পৃথিবী ঘুমায়, হয়তো তুমিও গেছো ঘুমিয়ে। যে রাতে মন আসে মনের কাছে, দুহাতে জড়িয়ে ধরে হারায় পাছে, যে রাতে মন আসে মনের কাছে, দুহাতে জড়িয়ে ধরে হারায় পাশে, কিছু পাই কিছু আরো নিয়ে যেতে চাই, কামনার দুই কুল ভাসিয়ে, শুধু আমার দু চোখে ঘুম আসে না, কেন ঘুম আসে না? বুঝি ঘুমের সে রাত গেছে ফুরিয়ে। এই রাতের আধার চিরে একটু পরে জানি আলো ফুটবে, স্বপ্নের মায়া মাখা তোমার আঁচল জুড়ে এক মুঠো সোনার রোদ হেসে উঠবে। এই রাতের আধার চিরে একটু পরেই জানি আলো ফুটবে, স্বপ্নের মায়া মাখা তোমার আঁচল জুড়ে এক মুঠো সোনার রোদ হেসে উঠবে। যেন তবু আমি আর কিছু চাইব না, তোমায় শোনাতে গান আর গাইব না, যেন তবু আমি আর কিছু চাইব না, তোমায় শোনাতে গান আর গাইব না। এ রাতে আমি একা, কেউ সাথী নেই, তাই বুঝি ঘুম গেছে হারিয়ে, শুধু আমার দু চোখে ঘুম আসে না, কেন ঘুম আসে না? বুঝি ঘুমের সে রাত গেছে ফুরিয়ে, গভীর হয়েছে রাত, পৃথিবী ঘুমায়, হয়তো তুমিও গেছো ঘুমিয়ে। মামুন ভাই কিছু কমেন্ট আছে এই গানের ফাঁকে একটু পড়ে নিই। শিওর। হ্যাঁ, দেবীদেব চৌধুরী আবার লিখেছে, মামুন ভাই আপনি এত সুন্দর করে আবেগ দিয়ে গাইছেন, আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে। তার আগে আরেকটা কমেন্ট করছি আমি, তার আগে আপনাকে এই গানের জন্য আমি সেলিউট দিতে চাই আমার মন থেকে। এটা আমারও সব প্রিয় একটা গান। তারপর আচ্ছা আচ্ছা, লিখেছেন, হয়েছে রাত, গানটির প্রতি যথার্থ মর্যাদা দিয়েছো বন্ধু, প্রাণের বাহ, প্রতি জানাই তোমাকে। তারপরে মোর্শেদুল ইসলাম লিখেছেন, মোর্শেদ ভাই দারুণ আয়োজন। মোর্শেদ ভাই কিন্তু চিনেনি মামুন ভাই, উনিও খুব ভালো গান করেন, ভালো কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি চিনি। এসেছেন, আবারও আসবেন আগামীতে। তারপরে মোর্শেদ ভাই আবার লিখেছেন, আজ আসতে দেরি হলো ঝলকদার, কোনো সমস্যা নাই, আমাদের সাথেই থাকুন, শেষের দিকে এসছেন, আপনি এসছেন তো, জয়েন তো করেছেন, এতেই আমরা খুশি। তারপর আমার প্রিয় বন্ধুটা লিখেছে, শুভ্র রায়, আমার বন্ধুর মাধ্যমে মামুন ভাইয়ের কণ্ঠে গানটা শুনতে পারলাম, কি দারুণ জ্বালা দিয়েছেন। সে জ্বালা পেয়েছে। তারপরে আরো আমার শ্রদ্ধেয় তৌফিক ভাই
তৌহিদ ভাই লিখেছেন অসাধারণ। ধন্যবাদ তৌহিদ ভাই, আমাদের সাথে আছেন, আমাদেরকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন, আমাদের সাথে থাকবেন সবসময়, সে আশাই করি। তারপরে আর কমেন্ট জমা পড়েনি একটা কমেন্ট আরো। তারপরে আমার সাইমা রহমান আপা লিখেছেন ঝলকদা আপনাকে শুভেচ্ছা। আপনাকেও শুভেচ্ছা আপা, আমাদের সাথেই থাকবেন সে আশাই করি। তারপরে ঐশ্বর্য রাজলক্ষ্মী লিখেছেন চমৎকার সৃষ্টি মামুন ভাই। ওইটা তো পড়ে নিয়েছি আগে। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি পড়েছি। আচ্ছা মামুন ভাই, আমরা তাইলে শেষের দিকে আছি, আমরা আমি সব শেষ গান শুনবো মামুন ভাই, বাট আপনার আমাদেরকে সবাইকে কথা দিতে হবে একদিন আসবেন আপনি, আমাদেরকে অবশ্যই 3 ঘন্টা গান শোনাইতে হবে। অবশ্যই আসবো। এবং আজকে আসলে আমি শেষ গানটি করার আগে এটুকুই বলবো যে আজকে যারা আমার গান শুনছেন এবং যারা এত দূর থেকে এত সুন্দর সুন্দর কথা লিখছেন আমার প্রতি, আমাকে ভালোবেসে, সবাই অনেক দূরে থেকেও আমার অতি নিকটের জন, সবাই আমার ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা জানবেন। আচ্ছা আমি শেষ গানটি করছি ভাই, আমি একটু বিদায় নিয়ে নিচ্ছি, তারপর আপনি বিদায় নিয়ে নেবেন, তারপর আমরা আজকের মতো শেষ গান শেষ করব। প্রিয় সুধী, আশা করি সব সময়কার মতো আমাদের সাথেই থাকবেন। আমাদের আগামী সপ্তাহের প্রথম পর্বের শিল্পী, আমার খুব প্রিয় শিল্পী অশ্রু বড়ুয়া, উনি আমাদের সপ্তস্বরের আয়োজনকে সমৃদ্ধ করতে আসবেন। আপনার সাথেই থাকবেন আশা করি। সেই পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন, ধন্যবাদ। তো এবারে আমি আমার প্রাণের শিল্পী যাকে বলে আর কি, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটা গান দিয়ে শেষ করি দাদা। হ্যাঁ ওকে। বারে বারে কে যেন ডাকে আমারে, বারে বারে কে যেন ডাকে আমারে, বারে বারে কে যেন ডাকে, কার ছোঁয়া লাগে যেন মনোবিনা তারে, কার ছোঁয়া লাগে যেন মনোবিনা তারে, কি যেন সে খুঁজে মরে আকাশ পারে, বারে বারে কে যেন ডাকে আমারে, বারে বারে কে যেন ডাকে, কিছু যেন বুঝি তার কিছু অজানা, যতবার ভুলে যাই মানে না মানা গো, কিছু অজানা, কিছু যেন বুঝি তার কিছু অজানা, যতবার ভুলে যাই মানে না মানা গো, কিছু অজানা, হাসির মায়ায় আনে মধু বেদনা রে, কার ছোঁয়া লাগে যেন মনোবিনা তারে, কি যেন সে খুঁজে মরে আকাশ পারে, বারে বারে কে যেন ডাকে আমারে, বারে বারে কে যেন ডাকে, ক্লান্ত চাঁদের চোখে স্বপ্ন জাগে, দোলন চাপার বুকে দোলা যে লাগে গো, স্বপ্ন জাগে, ক্লান্ত চাঁদের চোখে স্বপ্ন জাগে, দোলন চাপার বুকে দোলা যে লাগে গো, স্বপ্ন জাগে, মন যেন খুঁজে পায়
পাইনি যারে, কার ছোঁয়া লাগে যেন মন বিনা তারে, কি যেন সে খুঁজে মরে আকাশ পারে, বারে বারে কে যেন ডাকে আমারে, বারে বারে কে যেন ডাকে আমারে, বারে বারে কে যেন ডাকে। ধন্যবাদ মামুন ভাই, ভালো থাকবেন। শুক্র সুধি সবাইকে ধন্যবাদ। আগামী সপ্তাহে দেখাবে, সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন। ধন্যবাদ।